శోభగుల పంతులాడు భగవంతుడు. शीलकुल गोत्रोद्घोषाम रमेश नमनिशाम हनुमान नमनिशाम साकुटुंब गोत्रोद्घोषाम सर्वल गोत्रोद्घोष भगवंत नमनिशाम विमलादेवी नमनिशाम रविचंद्र नमनिशाम हिमबिंद नमनिशाम असुंपाय नमनिशाम श्रीचंद्र नमनिशाम प्रति नमनिशाम सर्व गोत्रोद्घोषाम कीर्ति गोत्रोद्घोष भूमेश नमनिशाम शोभर नमनिशाम खुशी नमनिशाम श्रुति नमनिशाम जय नमनिशाम अभय नमनिशाम साकुटुंबशाम गोत्रोद्घोषाम नमनिशाम परशुराम नमनिशाम सायं नमनिशाम लक्ष्मी नमनिशाम साकुटुंब गोत्रोद्भवशाम यदृश गोत्रोद्भवशाम मलेशम नमनिशाम मंगल नमनिशाम शतन नमनिशाम माल नमनिशाम देखिए नमनिशाम और गोत्रोद्भवशाम साकुटुंबशाम नरसय नमनिशाम गोत्रोद्भवशाम श्रीनिवास नमनिशाम मलेश नमनिशाम सतीश नमनिशाम मौनिक नमनिशाम शिवाजी नमनिशाम साकुटुंब गोत्रोद्भवशाम शबरी गोत्रोद्भव श्रीनिवास नमनिशाम पद्म नमनिशाम विकास नमनिशाम विनोद नमनिशाम विनीत नमनिशाम कोडल पेरू पद्म नमनिशाम ऐदन गोत्रोद्भवशाम नरेंद्र नमनिशाम पद्म नमनिशाम सिद्धार्थ नमनिशाम नयन नमनिशाम सर्व गोत्रोद्भवशाम आत्रेश गोत्रोद्भवशाम कृष्णारो नमनिशाम उषस नमनिशाम शैवल नमनिशाम नैनित्र नमनिशाम सत्यम नमनिशाम सर्व गोत्रोद्भवशाम सनातन गोत्रोद्भवशाम राजमोहन नमनिशाम इंद्रस नमनिशाम साकुल गोत्रोद्भवशाम गुंटकुल गोत्रोद्भवशाम सुधाकर नमनिशाम शिवान नमनिशाम सहज नमनिशाम काव्य नमनिशाम साई चरण नमनिशाम साहित्य नमनिशाम श्रोतव्य नमनिशाम सर्व गोत्र रेणु गोत्रोद्भव मल्लारी नमनिशाम कांतानम सुदर्शनम लक्ष्मी नमनिशाम अच्युत गोत्रोद्भव मुरली विलास मधुसूदन नमनिशाम सर्व गोत्रोद्भव द्वारकमर्ष गोत्रोद् देवेंद्र नमनिशाम लावन नमनिशाम पूजित नमनिशाम सकुटुंबस्य ఇది ఎన్నో సంవత్సరం అంటే మీది బ్యాచ్ 83 10వ తరగతి సమస్త నాలుగు గోత్ర मोक्षम फलपुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी पूजा हरि ओम ध्यायामि आवाहयामि आसर्मि उपचारकं स्नानदर्मि स्नानन्तरं वस्त्रम् अपि वस्त्रोशस्त्रान् शावयेन पूजामर् वस्त्रं धारयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं पुरस्तात् आयुष्यमग्यं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्य यज्ञोपविधानं पूजामि अलङ्कारार्थं गन्धद्वारां दुरादर्शं नित्यपुष्टिकरं ईश्वरं श्रीगन्धं समर्पयामि पुष्पै ओम श्री वेंकटेश्वराय पादमि ओम तिरुमलवासन गुलबोमि ओम मंगावदमि जंगेमि ओम जगन्नाथ जरणीमि ओम विष्णुसर्वे पुरंबोमि ओम कुक्षामि उदरमि लक्ष्मी वक्षस्थलमि वक्षस्थलमि ओम शंकर गदशांगमि बाहुबलि ओम गंगकट्टाय कंठमि ओम पूर्णेन्द्रमि भक्तमि ओम सुचंद्राय नेत्रमि ओम सहस्रमि श्रवमि ओम वेंकटेशाय ओम श्रीनिवासाय ओम लक्ष्मी ओम अनामि ओम अमृतामि ओम जगद्वंदाय ओम गोविंदाय ओम शाश्वताय ओम प्रभवे ओम शेषाद्रि ओम देवाय ओम केशवाय ओम अमृताय ओम माधवाय ओम कृष्णाय ओम श्रीहरि ओम जानवीर ओम श्रीवत्सोत्र ओम सर्वेश्वर ओम भूपालाय ओम पुरुषोत्तम ओम भोगेश्वर ओम परमोदर ओम वैकुंठवर ओम व्यार सुधाधर जानवीर नित्यम ओम विष्णुवेर ओम अच्युताय ओम पद्मनीवेर ओम धरावदर ओम सर्वदर ओम निर्गुणाय ओम देवपुत्र ओम चतुर्भुजाय ओम त्रिदानम ओम त्रिनाशम ओम निर्विकल्पाय ओम निष्कलंकाय ओम निरंतकाय ओम प्रवेण निरंतरम निरंजन निराभासन नित्यतुप्तर निर्भद्र निर्गुणर गदाधर शांगवन नंदगिर शंकरदार मणिपुर अव्यक्षर अभियस्तर मरप्रदर अनेकाल निरवंद्र महातरो भयप्रदान महाकासुर प्रदान योगी सुंदर ओम धामोदर धरुणागर जगत्पालय आपादर भक्तवत्सल त्रिविक्रम शिवकुमार जटामकुट शोभितय शंखमंदिर चंदन्य किंकिण्य गंडकर नीलमेघ कृष्णावदर मिलमत्रादर जगत्याग जगत्कर्दरम जगत्सागरम जगत्पदरम चिंतादरम जिष्णुवेरम दशारम दशरूपदम देवगिरिंद्रम शौर्यम मयग्रम जनार्दनम कन्यासुरम तारेजनम ओम पीताम्बरम उनगायम मरवालु पद्मनाभरम मुरुगाय सत्तम मानसायम अश्वरम गड्गदायम धनार्जनम समुच्चकायम घनसाल समुद्रगायम कस्तूरी गणभोजनम ओम सच्चिदानंदम ओम जगन्मंगलम विजयरूपायम स्वामी इति अष्टोत्तर शतनाम आराधन परम समर्पयामि
లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజదరయం శ్రీరంగరామేశ్వరి దాసీభూత సముత్దేవతం లోకైకదీపాంగరం శ్రీమన్మందకటాక్షరద్వైవం బ్రహ్మేంద్రదాదరం త్వాం త్రైలోక్యకుటిమినిం సరస్వదాం వందే ముకుందప్రియం శుద్ధలక్ష్మీ మోక్షలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ నోమ ఓం నారాయణాయ వాసుదేవాయ సందో सर्वमंगल मांगल्ये श्री सुनारकृष्ण सर्वमंगल मांगल्ये आवत मुक्कलवाड़ा अनाथ रक्षक गोविंदा गोविंदा టెంకాయలు స్వయంభు దేవాలయం దగ్గర కొట్టండి. అన్ని సెట్టింగ్ అవుతాయి ఇక్కడ దాకా రాదు. ఇదంతా నేను చేసి నవంబర్ 18th జర్నీ క్యాన్సిల్ చేసింది. నేను క్యాన్సిల్
దేవాలయం తరఫున, తర్వాత గ్రామస్తుల తరఫున, భక్తుల తరఫున, అందరి తరఫున చిన్న విన్నపం ఏంటంటే, మీరు ఈ కొడంగల్లో 10వ తరగతి వరకు చదువుకొని మీ యొక్క వృత్తులు, మీ యొక్క హోదాలలో స్థిరపడి ఉన్నారు. అందరూ మంచిగా ఉండాలని చెప్పి, చల్లగా ఉండాలని చెప్పి ఆ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అనేక మంగళాశాసనాలు. మా యొక్క చిన్న విన్నపం ఏంటంటే, ఈ చేసిన ఈ నిర్మాణ కమిటీ చాలా చిన్న వయసు వాళ్ళు, అంతా పెళ్లి కానులు, పెళ్లి అయిన వాళ్ళు, చిన్న వయసు పిల్లలే ఈ యొక్క పూనుకొని దీని ఒక యజ్ఞంలాగా మొదలుపెట్టి ఇక్కడి వరకు నిర్మాణం జరిగింది. అంత భగవంతుని దయ వల్ల. తర్వాత దాతలు, మేము ఊర్లే ఒక 3 సార్లు భిక్షాటన చేసినాం. అంటే ప్రతి ఇంటింటికి ఈ కొడిమేళ ఎన్ని ఇళ్ళు ఉన్నాయో అన్ని ఇళ్ళ వరకు మొదలుకొని, ఇక్కడి నుంచి మొదలుకొని చివరి వరకు 3 సార్లు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి, అయ్యాకి ఇట్లా నిర్మాణం జరుగుతుంది, మా యొక్క నిర్మాణానికి మీకు తోచిన విధంగా సహాయం చేయని చెప్పని ఇంటింటికి వెళ్ళాం. తర్వాత పోతే ఇంకొకటి జగిత్యాలలో, కరీంనగర్లో, హైదరాబాద్లో, అమెరికాలో, ఇతర దేశాల్లో ఇక్కడ నుంచి స్థిరపడిన వాళ్ళందరినీ కూడా సంప్రదించడం జరిగింది. వాళ్ళు చాలా కొంత సహాయ సహకారం అందించారు. అయితే మేము ఏంటంటే, మా చిన్న విన్నపం, మీరు కూడా కొడంగల్లో విద్యను అభ్యసించి ఒక స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి మీ వంతుగా మీ యొక్క సహాయ సహకారాలు కావాలని కోరుతున్నాం కమిటీ తరఫున. తర్వాత ఇంకొకటి, మీ యొక్క ఈ ఆల్ఫోర్స్ అధినేత నరేందర్ రెడ్డి గారు ఒక మంచి స్థాయిలో స్థిరపడి ఉన్నారు. వారికి ఒక చిన్నపాటి కష్టం కూడా కాదన్నట్టు మాకు సహాయం చేస్తే, మీ అందరూ కలిసి, అంటే మీ అందరూ ఈ 83, 84 బ్యాచ్ వాళ్ళందరూ కలిసి వారిని ఒక పెద్ద మొత్తంలో ఒప్పించాలని మా యొక్క చిన్న విన్నపం. జై శ్రీమన్నారాయణ. పూర్వ విద్యార్థులందరికీ మన ఆలయ కమిటీ తరఫున, మా గ్రామస్తుల తరఫున ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఇది చాలా పురాతనమైన ఆలయం. మీరు కూడా అదే స్థాయిలో కొద్దిగా దయచేసి మీరు ఇంకా గుడికి చాలా వస్తుంది, ఇంకా ₹1 కోటి వర్క్ చేయాలి. మంచి ఆలోచన కాచారు, చాలా సంతోషం. మీరు కూడా సహకారం అందిస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాం. జై నమో వెంకటేశ్వర. 2018లో ఈ దేవాలయ నిర్మాణం కోసం మేము ముందరకు వచ్చినాం. వచ్చి అప్పుడే CGF నిధుల ద్వారా ఈ దేవాలయాన్ని అభివృద్ధి చేద్దామనుకొని మేము ఫండ్ చాలా వేస్తే 2 లక్షలు వేస్తే దేవాలయం శాఖ నుంచి 10 లక్షలు వస్తాయన్నారు. పంపు గారు చెప్పినట్టు విచారణ పోయినాం. మనం దాదాపు 13 లక్షలతోటి 63 లక్షలు కాంట్రాక్టర్ తోటి అయిపోయింది మనకు. ఆ తర్వాత ధ్వజస్తంభం అనేది మార్గం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇచ్చారు. తర్వాత స్వామివారి వెండి ఆభరణాలు, ఇత్తడి తొడుగులు, తర్వాత స్వామివారి బంగారు యంత్రంతో ప్రతిష్టాపన చేసింది. కోతులతోటి ఇబ్బంది ఉండే ఇంతకుముందు. భక్తుడు ఉన్నాగా కూడా కొబ్బరికాయ గుంజుకుపోయే పరిస్థితులు, 2-3 ఆడవాళ్ళు పడిపోవడం అని అలానే చూసుకొని మేము రైలింగ్ స్టార్ట్ చేసినాం. ఫస్ట్ ఈ రైలింగ్ వచ్చేసి 8,50,000 ఎస్టిమేషన్ తోటి చాలు చేసినాం. దాంట్లో ఇంతకుముందు మీరు వచ్చే కన్నా ముందు ఒక దాత వచ్చిండు, ఆయన 3.5 లక్షలు పే చేసారు. తర్వాత మీ క్లాస్మేట్ లచ్చన్న గారు 1,50,000 ఇచ్చారు. తర్వాత 5 లక్షల వరకు అయిపోయింది. ఇంకా 3.5 లక్షలు దేవస్థానం నుంచి చేసాం. అయితే దీనికి ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే సార్, శ్రవణ నక్షత్రం స్వామివారి పుట్టినరోజు ప్రతి నెల అన్నదానం చేస్తాం. అట్లాగే హనుమాన్కి సంబంధించిన ఉత్సవాలు నడిపిస్తాం. ఇటు కృష్ణాలయం ఉంది, ఆ ఉత్సవాలు కూడా జరిపిస్తాం. మనం రీసెంట్గా కృష్ణాలయంది ఉత్సవాలు జరిపించినాం. పెద్ద ఎత్తున అన్నదానాలు అవి చేస్తాం సార్. ఇక్కడ ప్రధాన ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, చుట్టూ రేకుల షెడ్ అనేది మాకు లేదు సార్. రేకుల షెడ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నామంటే, ప్రతిసారి మేము టెంట్ వేయాలంటే టెంట్ హౌస్ వాళ్ళకి మినిమం 5,000 ఖర్చు అవుతుంది. అది మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ నిమిషం వరకు ఉండి వెళ్ళిపోయాక వస్తుంది. మా దేవాలయం తరఫున, ఆ స్వామివారి తరఫున ఈ రేకుల షెడ్ మేము మీకు అడుగుతున్నాం సార్. మీరు ఇండివిజువల్గా మీరు చేయగలరని అనుకుంటున్నాం. ఆల్రెడీ మీరు మీ యూత్ బ్యాచ్ చేసింది సార్. అది కాక మీరు కొంచెం సహకరించినట్టయితే ఈ దేవాలయం ఇంకా పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందడానికి ఉంటుంది సార్. దయచేసి సహకరించండి. అట్లాగే నరేందర్ రెడ్డి సార్ వస్తే ఎస్పెషల్లీ రిక్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సార్ రాలేరు. ఒకవేళ సార్ వచ్చి మాకు అవకాశం ఇస్తే మేము మీరు ఉన్న కాడికి కూడా మేము ఒక 5-10 మంది వచ్చి మేము సార్ కూడా మా పరిస్థితి చెప్తాం. ఎందుకంటే సార్ అభివృద్ధి చెందుతున్న గుడి సార్. అభివృద్ధి చెందుతున్న గుడికి మీరు కొంచెం సహకరిస్తే సార్ చాలా మంచి అభివృద్ధిలో పట్టుకోవడం, మంచి ఇంట్రెస్ట్ తోటి మంచి కమిటీ ఉంది. మీరు సహకరించాలని కోరుతున్నాం. 5 తులాల బంగారంతో ఫస్ట్ ఏమో ధైర్యంతో ఎప్పుడు మేము తిరిగేటప్పుడే అనౌన్స్ చేసేసి రేకుల షెడ్ ఎవరితో కాదు సార్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చేది కాదు ఇది. అందుకని ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ మన దాతతో చేయాల్సిన రేకుల షెడ్ కాబట్టి మేము అది మీకు ఒక బరువు పెడుతున్నాం సార్. మీరు కొంచెం సహకరించి మీ వరకు మీరు చేస్తారని మా
ఈ దేవాలయ స్వామివారి విగ్రహదాత అన్న విగ్రహదాత వీళ్ళు రైతు కుటుంబం విగ్రహ ఇస్కాన్ భక్తులు వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులు. ఈ ఇక్కడ ఉన్న రాతి ప్రతి విగ్రహం ఈ గుడిలో ఉన్న అన్ని విగ్రహాలు వీళ్ళు 6,50,000 రూపాయలతోటి చేసి మా బ్యాచ్ 83-84 10వ తరగతి తరపున మేము ఇంతకుముందు చేసిన సహకారంతో ఇప్పుడు కమిటీ వాళ్ళు చెప్పిన విధంగానే మన సభ్యులందరూ కూడా కొంచెం ఆలోచించి ఏదన్నా సహకారం చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ గ్రామంలో ఈ మండలంలో మన గ్రూప్ ఒక ఆదర్శంగా ఉంటుంది. మన మిత్రులందరూ గమనించాల్సింది. మీరు చాలామంది అంటారు రూపేష్ మీ గ్రూప్ ఇట్లుంది, ఇట్లా చేస్తారు, మీరు మంచి కార్యక్రమం చేస్తారు ఇట్లా అనుకుంటున్నారు, అందరూ అనుకుంటారు. వాళ్ళే చాలా సంతోషం. అలాగే నేను అనుకున్నట్టు ఇంతకుముందు అనుకున్న విధంగా మీరు నాకు సహకరించారు. 1,11,111 అడగగానే 2 రోజుల లోపల 24 గంటలు 48 గంటల లోపలనే అడగగానే మీరు హెల్ప్ చేసిన మనం ఇచ్చినాం. అలాగే ఇంకేది కార్యక్రమం గురించి ఆలోచించుకొని మన కమిటీ సభ్యులు అన్నట్టుగా వాళ్ళకి అందరికీ సహకరించమని మీ అందరి సహకారంతో మనం చేద్దాం. పెద్దపల్లి వైశ్య కుల జిల్లా అధ్యక్షుడు చిన్ననాటి మిత్రులందరికీ నమస్కారం. మరి అధ్యక్షులకు మరి కమిటీ సభ్యులకు నా యొక్క ప్రత్యేక నమస్కారాలు. ఎందుకంటే మేము చిన్నప్పుడు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చి ఆ టెంపుల్ కాడ కూర్చొని ఆడుకుంటారు 1-2 గంటలు. మన వీటిలో ఇలా పాదగిట్టుండే శ్రీరాజాచార్య పాదగిట్ట ఉండే. మేము అంతా ఒకటే బ్యాచ్. కానీ మేము ఇక్కడ నాన్ లోకల్ మేము ఉండగానే ఎన్నో చేస్తున్నాం కాబట్టి అది మీకు లెక్క రాదు కాబట్టి అది ఓకే. కానీ మా భూమేష్ ఏది చెప్పినా ఓకే, ఇండివిజువల్గా ఇద్దామన్నా ఓకే, నేను దేనికైనా సిద్ధంగా ఉన్నా. మా భూమేష్ చెప్పిన దానికల్లా ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు నిజంగా చెప్పుకోవటం. 83-84 బ్యాచ్ 10వ తరగతి విద్యార్థుల యొక్క అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి. మరి మా అసోసియేషన్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు చాలా కార్యక్రమాలు 2019 ఏప్రిల్లో ప్రారంభమైంది. రిజిస్ట్రేషన్ కూడా రావడం జరిగింది. ఇది 5వ సంవత్సరం. అందుకే 5 సంవత్సరాలు నిండిందనే ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గౌసద్దీన్ మా మిత్రుడు 25,000 ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే జాకీర్ అని వాళ్ళ బిడ్డకు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ విధంగా మార్గం రవి వాళ్ళ బిడ్డ పెద్దకు 25,000 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 1,25,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది మా అసోసియేషన్ తరఫున. అలాగే వాళ్ళు సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేయడం జరిగింది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మన చదువులమ్మ ఒడి మన జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల కొడిమేరలో సరస్వతి ధ్యానపీఠము 3,20,000 వెచ్చించి నిర్మించడం జరిగింది. విగ్రహం కూడా రాజస్థాన్కి వెళ్ళి స్వయంగా భూమేష్ ఒళ్ళో పెట్టుకొని రావడం జరిగింది ట్రైన్లో. ఆ కార్యక్రమం కూడా సజావుగా నిర్వహించడం జరిగింది. మరి తను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మరి గుడి ప్రారంభం అప్పుడు 3 days ఉండే అనుకున్నాం. అట్టి వాట్సాప్ మెసేజ్ ద్వారానే మరి 1,11,000 ఫస్ట్ 51,000 ఇద్దాం అనుకున్నాం. ఒక్కొక్క కష్టం అవుతుంది అనుకున్నాం. మరి మా రమేష్ అన్న లాంటి వాళ్ళు మీ ఇష్టం ఉన్నంత ఎక్కువ నాకు అడుగురు పైసలు అన్నారు. మరి ఆ ధైర్యంతో 1,11,111 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు రమేష్ అన్న చెప్పినట్టు ఆ సైడు ఆదివారాసాం గుడికి మరి రమేష్ అన్న మొత్తం ఒక్కడే 1,10,000 దాదాపు 90,000 నుంచి 1,10,000 వెచ్చించి మీరు అన్న షెడ్డు వేయించడం జరిగింది. మళ్ళీ వెండి కూడా ఆదివారాసాం గుడికి కూడా జరిగింది. అది కమాన్పూర్ మండలంలో ఫేమస్. పెద్దపల్లి నుండి 13 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. దాని యొక్క విశిష్టత ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం ఆ వరాహం కొద్దిగా ఎత్తు పెరుగుతుంది. అది మనకి చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. అక్కడ కూడా చుట్టూ ఇట్లా గ్రిల్స్ వేయడం జరిగింది మొన్ననే. మరి అక్కడ షెడ్డు అక్కడ ఫంక్షన్ జరుగుతున్నాయంటే ఇలా రమేష్ అన్న వేసిన షెడ్డు వల్లనే ఆ ఫంక్షన్ జరుగుతున్నాయి. మరి ఇప్పుడు వాస్తవంగా మేము గ్రిల్సే ఇద్దాం అనుకున్నాం. మేము గ్రిల్స్ ఇద్దామనేసరికి మా మీటింగ్ లేట్ అయ్యేసరికి గ్రిల్స్ ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది. మరి అప్పుడే ఇప్పుడు రమేష్ సారు 8 లక్షలు 7 లక్షలు వస్తుందని ఆ చెప్పిన రోజే మెటీరియల్ రావడం జరిగింది. మరి ఇంకేదన్నా ఒకటి అవకాశం తీసుకోండి అని చెప్పడం జరిగింది. మరి దాని మేరకు ఆగస్టులో కంపల్సరీ వస్తామని చెప్పినాం. మాట ప్రకారం ఆగస్టులో రావడం జరిగింది. శ్రావణ మాసం వనభోజనాలు ఈసారి ఇక్కడనే అనుకున్నాం, ఇక్కడనే పెట్టడం జరిగింది. మరి ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసంలో ఎక్కడనో ఒక కాడ వనభోజనాలు ఉంటాయి. అంతకుముందు లాస్ట్ ఇయర్ శ్రీ రామలింగేశ్వర బుగ్గ టెంపుల్ దగ్గర పెట్టడం జరిగింది. ఒక సంవత్సరం నల్గొండ గుట్ట కాడ పెట్టడం జరిగింది. మరి ఈ సంవత్సరం ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. మరి కమిటీ దేవస్థానం కమిటీ కానీ నాగరాజు రమేష్ ప్రధాన అర్చకుడు కానీ మరి మా మిగతా మిత్రులందరి సహాయ సహకారంతో దాదాపు 80-90 మంది వరకు ఉన్నాం. ఇప్పుడు మేము ఏదైనా అసోసియేషన్లో మీటింగ్ ఉన్నది మధ్యాహ్నం. ఆ లంచ్ తర్వాత డిసిషన్ తీసుకొని మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది.
అది కూడా పాజిటివ్గా వచ్చేందుకే ప్రయత్నం చేద్దామని మా మిత్రుల సహాయ సహకారాలతోటి వాళ్ళ యొక్క హామీ మేరకు నేను మీకు ప్రామిస్ చేయడం జరుగుతుంది. నుంచి ఖచ్చితంగా మీ మేరకు ఇప్పుడు 1,11,111 అయితే ఏ విధంగా ఇచ్చినామో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇప్పుడు మీటింగ్లో డిసిషన్ తీసుకొని అందరి సహాయ సహకారాలతోటి చేతనైన సాయం ఖచ్చితంగా ఇస్తాం.